ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੱਟ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੇ। He was arrested by police. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। देश शिवा वर मोह यह शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं और स्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये गुरबाणी दियाँ वो पावन तुकां ने जो मैदाने जंग दे विच अक्सर सिंह सूरमे इन्हां नूं जपदे ने, तपदे ने और जयकारियां दे नाल दुश्मनां दे दंद खट्टे करदे ने। और मैं अज गुरबाणी दियाँ पावन तुकां प्रोग्राम के शुरू दे विच इसलिए कह रहा क्योंकि अज दा दिन जिन्नू 6 जून कहा जाता है, वो दिन जिस दिन नूं अमर शहीद संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दी शहीदी दिहाड़ा किया जाता है। वो दिन जो इतिहास दे विच सुनहरी अखरां दे विच लिखिया गया है, वो पावन पवित्र दिहाड़ा जिहड़ा दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी अमर शहीद संत जरनैल सिंह खालसा ने दमदमी टकसाल दे पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी दे नक्शे कदम ते चलदे हुए उस दमदमी टकसाल दी शान नूं वधाया, मान नूं वधाया, भरोसे नूं वधाया और सिख कौम दे विच इस गल दा सुनेहा पहुंचा कि संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले चाहे बेशक 14वें मुखी सी, पर अंदरली जोत इवें ही लग रही सी जिवें पहले मुखियां वाली ही चल रही हो गया, यानी कि बाबा दीप सिंह वाली चल रही हो गई। अज का तिहाड़ है 6 जून। भारतीय हुकूमत के टैंकां दे टैंक, बड़ियां बड़ियां तोपां दरबार साहब की परिक्रमा दे विच मोर्चे संभाल चुकियां ने। हमले शुरू होने ने। अमृत वेले देखो फिर किस तरह का नज़ारा दरबार साहब च होण लगा। दरबार साहिब दे विच महाराज का प्रकाश, गुरबाणी का रस पिना कीर्तन चल रहा, आसा की वार चल रही है, सरबत दे भले की अरदास हो रही है। जिहड़े दुश्मन बन के आए ने गुरु दे, उन्हां दे भले की अरदास है, उन्हां दा भला मंगिया जा रहा है। और इस तो बाद शुरुआत होंदी है 6 जून के उस दिहाड़े की जिन्हों सिख कौम कदे भुला नहीं सकेगी। जद तक चंद तारे रहणगे, जद तक ये दुनिया रहेगी, जद तक ये इतिहास रहणगे, 84 का ये दिहाड़ा कदी भी कोई सिख कौम भुला नहीं सकेगी। सो 6 जून किस तरह चढ़ी, फौज कितना चढ़ी और सिंघां ने किड्डे चाह दे नाल शहादतां नूं अपने सीने नाल लाया और मौत नूं किहड़ियां किहड़ियां कलोलां कीतियां, वो अखीं डिठा हाल जिन्हां ने अपने अखीं वेखिया असीं उन्हां कोलों जरूर सुनांगे। सो सिंह साहब, भाई संतोख सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब 6 जून आ गई है, हाँ जी, जिसका तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का इंतज़ार सी कि आखिर अपना आखिरी अटैक भारतीय हुकूमत की करती है और ये आखिरी अटैक दे विच अपनियां किहड़ियां हद्दां पार कर जाती है और इस पावन तखत जिथों झोली फैला के दुश्मन भी दुआवां मंगदा रहा, अरदासां करदा रहा, झोलियां भर के जांदा रहा, उस पावन तखत दे उत्ते उन्होंने सब तो वड्डा कारा अज 6 जून नूं करना है। सो तुसीं दरबार साहब सी
ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਪਾਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸੋਹਣੀ ਮੋਹਨ ਸੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਏ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਆ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ 10 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਹੱਦ ਇੰਨੀ ਟੱਪ ਗਈ ਵੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਰ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਭਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਬਣਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਅੱਖੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤਹਿਸ ਮਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਗੋਲਾ ਵੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਜਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾੜਿਆ, ਜੋ ਦਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੜੀਆਂਵਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਉੱਧਰ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾੜਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਏ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੌਣੀ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ 25 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇ ਕੱਪੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। 4 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ 6 ਜੂਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ? ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ 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 ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਖਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ। ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਬਾਲਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਗੇ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਬੇਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਬਾਹਰੇ ਸੀ, ਗੋਲਾ ਵਰਦਾ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ? ਸਵੇਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਲਫੂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਫੂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੋਲਣ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸੋਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਖੌਲ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ।
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰੀਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਤੇ ਚੱਲ ਜੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਆ, ਥੋਮਸ ਹੱਥ 'ਚ ਪਸਤੌਲ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਾੜੀ ਗਏ ਆ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰੀਸ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਭਈ ਜੇ 4 ਤੋਂ 4:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਫੌਜੀ। ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਖੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਨ ਸੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, 22 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਧੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਉਸਲੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀਸ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਘੰਟੇ ਘਰ ਗਾੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੁਮਾਰਾ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਪਿੰਡਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 8:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਡੂੰਘੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਹੇ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਪੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹ ਢਾਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਭੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਚਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ 250 ਦਾ ਪਟਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਰੈਟੀ ਮਾਰਦੇ ਲੈਣਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਰੇਡ ਮਾਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਲੇ ਤੁਮ ਜਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਮ ਵੀ ਚਲੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾਏ ਗਏ, ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਖੂਣੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਝ ਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੂਨ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੂਣੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਮਰੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੰਮੇ ਚੂਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਸੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਚੋਟ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਡਾ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ?
ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ FRI ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 6 ਜੂਨ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਮੀਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਾਤਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਮੀਰ ਸੋਹਣੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਪੁੰਝਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਓਹੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਭਵਿੱਖ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਸਪਾਲ ਸੋਹਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੀ, ਸੁਜਾਨ ਸੋਹਣੀ, ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ, ਬਾਬੇ ਠਾਰਾ ਸੋਹਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਿੰਘੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੈਂ 14ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ गुरबाणी च फरमान है, कबीर मोहे मरने का चाव है मर्द हर के द्वार। कबीर मोहे मरने का चाव है मरुद हर के द्वार, मत हर पूछो कौन है परे हमारे द्वार। मरन का चाह, शहादतां दे चाह सिर्फ उन्होंने ही हुंदे ने जिहड़े संत ते सिपाही हुंदे ने, जिहड़े तप करते ने, तप करन दे नाल अपने रूह नूं, अपनी आत्मा नूं साधते ने और शस्त्रां दे तनी होके ये जो दुनियावी लोग है जो ये इन्हां दे विच हो रहे पापां नूं ठल पाउण वास्ते अपणियां शहादतां हस के दिंदे ने। सो ऐसी सी अमर शहीद संत जरनैल सिंह जी खालसा, जिन्हां दी शहादत 6 जून 1984 तकरीबन सवेरे 8 तो 8:30, सो कुछ इतिहासकार उन्होंने 9 बजे का भी समा दसते हैं, पर समा यही है 8 तो 8:30 के दरम्यान ये जो शहादत का जाम है वो अमर शहीद संत जरनैल अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, वो जदों शहादत का जाम पींदे ने ते नाल ही सजदा करते हैं दरबार साहब नूं, श्री अकाल तख्त साहब नूं, और ये जो शरीर है इनू त्यागते हुए
ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫੌਜ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੌਟੇ ਸੀ। ਜੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CRPC, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਲਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਲੇ 7 ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਤੇ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ 12 ਵਜੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਡੂ, ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਤੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਤੇ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ 300-400 ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਟੇਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ 300-400 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਫੌਜੀ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੈਟ ਆਊਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਠਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ
ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 3 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ? ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ 3-4 ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆ, ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਸੰਗੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗੀਨ, ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਥਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਨ ਘੰਟੇ ਗਾੜੀ ਬਿਠਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੁਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਦੀ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਈਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਮੈਮਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂ ਟਾਟ ਟੜੋਈਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੈਂਪਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਘੰਟੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਉਸਲੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਲਿਆ, 50-50 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੀ ਚਾੜ ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਫੂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਲਫੂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ, ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਲਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਿੱਧਾ, ਇਹ ਭੰਗੜਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਉਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੜਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿੱਧੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਲੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰੇ, ਗਾਲਮੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਤੇ, ਭਿੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਉਹਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗੋ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 50 ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਲੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘਲਿਆਰੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾੜੀ ਅੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਘਲਿਆਰੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਘਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 50-50 ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾੜੇ ਤੇ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਮਰਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਧ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਲਕਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹਾਏ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਕਸਹਿਰੇ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਜੂਰੀਆ ਵੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਚੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਟਣ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਨਾ ਵੱਟ ਮਾਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾੜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਥਾਣੀ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਸਪਾਲ ਸੋਹਣੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਰਸਪਾਲ ਸੋ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੌਲੀ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉਹ ਲੰਘੀ ਨਾ 7 ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਠੀਕ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਘੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7 ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਧਪੁਰੀਏ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, 379 ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 25 ਤੇ ਫੌਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਧਾਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਸੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਲੈਟਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੌਜੀ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਚਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪਿੱਠੂ ਪਾਠੂ ਲਵਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਗ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ। ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਸਰਦਾਰ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਦ 'ਚ ਮੰਜੈਟੀ ਆ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਤਾ ਪੀਪਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਬਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਲਿਆੜਨਾ, ਸਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਫਿਰ ਜੋਧਪੁਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਧਪੁਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸੋਹਣਾ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ 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 ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾਇਆ, ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 6 ਜੂਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।